port is not correctly designed in the iPhone, so uh, it may show non-compatible protocol behavior. So if anyone raised question, please unmute yourself and ask questions because I'm sharing screen and cannot see if anyone raised hands. Okay. So the also the inappropriate priority handling, like you are capturing photos in your with your phone, but there is an incoming call. So which one should take priority? Obviously, the incoming call or connecting to the Wi-Fi, right? So if you don't verify these things, the functional correctness of the design, then you cannot ensure that the priority handling is correct or not. And definitely, most unwanted thing is unexpected silicon wristband. So what does silicon wristband means? Wristband means you get some faulty chip, a chip with a faulty behavior, then redo the design and all the steps and go to silicon again. And it costs millions of dollars. So if you look at the pie chart in the right side of the screen, you'll see that the design effort consists 70% of the time is in verification and 10% in system design and 20% in implementation. Why verification requires 70% of time? Because theoretically there is infinite number of test cases can arise for complex chips. So you cannot actually test all of the infinite combinations or infinite sequences, but you have to choose some specific things like uh, let's say when you buy a phone, there's some phone companies they advertise their phone as doing some drop test, doing some IP60, IPv67, 64 test. They drop it in the water and say, see, our phone is working or not. So these types of verification are some specific cases. Apart from this, there are several other cases. Like back in 2010 or 7, 2010 or 9, I don't recall the year exactly. At that time, uh, some specific kind of verification or in the primitive days, some specific verification were not done robustly, such that a chip is designed to work in a room temperature or a certain environment, but when it goes to the high temperature grounds like deserts or very low temperature areas like Siberia, the phone and the device is not working at all. Why those are not working? Why those are working at a lab environment or a regular environment of 25 degrees centigrade, but not working in extreme conditions? Because those are not tested in those specific cases. So the ruggedness of the device was not checked properly. So we need to take care of all such cases and verify those. So that is why verification is required, and that is what verification represents: the correctness and durability, matching with the specification. Everything of the chip is as per the spec. Okay, moving forward. So I mentioned that respin cost is so much. So if you look at it, if you can find a bug at the I don't know uh, uh, if my pointer is visible or not. Let's try. So if you look at these, no, no, click on these. So if you I don't know what is happening at the design phase. If you look at this, it's only uh, few hundreds or only $1,000 of loss. If cost it requires to correct the design. If you can catch it within the verification, it is also within a limit. But if it goes to silicon, then you want to fix it. It will cost you millions. So early fix uh, can reduce your cost by a cost of a coffee, right? Only few dollars or few hundreds of dollars. But if it goes to silicon and then you catch the bug,
then it's impossible. Then it's almost millions of dollars we are talking about. Okay, so moving forward, so how to ensure the quality? So if we look at it, this is a GIF from Scooby-Doo. They're looking for something. Yes, the verification engineers looks for the bugs, like finding a needle in the haystack. So they have to be well equipped to identify the bugs and find the design flaw or the correctness of the design as soon as possible. So to do this, they perform several kind of verification, like functional verification, timing verification, and performance verification. So as our discussion topic was today related to system Verilog layer test bench, so we'll be focusing on the functional verification only. So there are several kinds of functional verification methods, like simulation-based functional verification method, formal verification, emulation-based verification method, hardware software co-simulation, and co-verification. There is a new concept. And also, most importantly, artificial intelligence in verification. It is an emerging field. I know many of you are working with AI and machine learning, so you can contribute to this as well. And very interesting papers are being published are in this field. So you can take a note of it, and maybe if you find interest and work on it. So we'll be talking about the simulation-based verification specifically for the session, throughout the session. So we are going to see the evolution of verification. So, there is when I was in university and a student like you, so I had a question. So we can verify a chip with Verilog only, right? So we used to design adders and some small ALUs and smaller designs and used to verify them, right? And we can easily verify them using Verilog. So why we should learn system Verilog, layer test bench, UVM, and some other methodologies to uh, verify? Because modern chips, modern designs are more complex and introduce more features, which requires a robust testing. And to do so, we need to find out a way which is very easy to integrate and which is modular. So we can replace any part of it and fit any design into the verification approach. And it must be reusable. So you will be working very hard to develop your first test bench, and you don't have to do the same level of hard work for further verification of further chips or different designs. So you will reuse your first design for similar kind of designs or similar kind of uh, verification process. So we need to see how it is evolved. So why we move from verification to system Verilog layer test, Verilog to system Verilog layer test bench. So in the ancient days, like 1980s to 90s, I know it's not ancient, but in verification, you can say yes. There were only some directed tests and ad hoc tests, like a 4-bit adder. Okay, so 4-bit adder, it will take input two 4-bit numbers and give, let's say, a 5-bit output. So I'd like to ask you a question. How many how many combinations will arise there which we can test? I mean, there are two 4-bit numbers we can give input and get a certain output, right? So how many combinations we can give? Anyone willing to answer? 16 to the power 8. Okay, interesting. Anything else? Okay, good. Actually, the second answer is correct because there are two 4-bit numbers, right? One is 4-bit and another is 4-bit. So you have to multiply those 2 to the power 4 into 2 to the power 4. So there will be such number of
multiplication, addition can occur, and we have to check all of them, right? But usually we don't do it. What we do at the lab, we just do 2 plus 2, 2 plus 3, maybe some even prime numbers like 7 plus 13 and check the output, right? But we don't go beyond certain numbers, or we don't check 2 to the power 8 combinations, right? But it's doable. But think about your the device you are joining from. It is a 64-bit processor or maybe 32-bit processor. So how many inputs it can take? 32 bits and multiple number. There could be several number of inputs and several number of operations, not only limited to the addition. It could be multiplication and some other processes, right? So is it possible to check all the combinations? Yes, possible, but it will take let's say 150 million years to complete the computation. So we don't do it usually. So we have to come up with a more trustable and robust solution. So ad hoc tests are not suitable for us now. So we need to move forward with further advancement. So there comes the random stimulus and checking of coverages. So we check certain conditions, not checking all the 2 to the power 8 combinations. We'll check certain numbers which occurs more frequently, right? Let's say when I ask you to choose a number from 1 to 10, usually people choose a number between 5 to 9, 5 to 7, or 5 to 8, right? So we have to choose some criteria and randomly check any numbers in between those places, in between those range, and test the check. So there comes the constraint random. We'll do the randomization, but within a limit or within some constraints. And then came up the software era, where 3 or 4 big players were fighting with each other, like Synopsys, Mentor Graphics, Cadence, and some other vendors like Aldec, Riviera. So those companies fighting with each other on supremacy of their simulators. So they say our simulator is the fastest one. We have some specific methodology. If you follow this specific methodology, it will go faster. Your testing will be faster. But there are some limitations that those are specific to some specific type of chips, designs, or specific to their tools. So if I don't want to use their tool but want to use their methodology, it was not possible at that time. And also OOP was introduced, which paved a new path towards the verification, from which we are taking benefits nowadays. So then starts the methodology work, that is VMM from Synopsys, OVM from a community, UVM from Mentor Graphics. So ultimately, UVM combines all the features of all the good features of the methodologies and unified them and open sourced it. So it was quite good for them and all the EDA vendors. So all the verification engineers started learning UVM, and all the tools were bound to support UVM as well. Still, it is getting updated day by day, and you will see that in upcoming days it will have some version release, like it is 3.2 or 3.3 is supposed to be released this year. So we'll see. And then there are some open source methodologies like CocoaDB, and some other Python based methodologies are also available there. PyUVM is there, so you can explore them. So different people are using different types of methodology, but mostly people are using UVM nowadays, not system Verilog test bench, layered test bench. Layered test bench are used, but to a certain extent. I'll show where system Verilog are used nowadays. And ultimately, the AI-driven verification, the chaired of all the verification methodologies.
So people are working with LLM for test-based creation. AI, they have built AI-based waveform and bug analyzer, which pinpoints the bugs, and some other tools are also available, which can read your RTL and tell you where the error or bug can happen, even before going to the verification. So some other AI-based, AI-driven verification are being done nowadays. So any questions in the slide? I hope not. ভাই ইউভিএম Oh, okay. ইউভিএম বাদে যে ভেরিফিকেশন কথাগুলো বললেন ওগুলো কি মানে সিমিলারলি কাজ করে, লাইক আমি যদি ইউভিএমটা বুঝতে পারি বাকিগুলো কি আমার জন্য বোঝা ইজিয়ার হবে কিনা? UVM and OVM are similar. I wouldn't say those are same, but yes, it can help you. But other methodologies are a bit different, not directly related to UVM. So, but if you learn UVM, you can definitely get some benefits and use it in your resume or CV, and it will increase your chance of getting a job in verification. বুঝতে Okay, পারছি ভাই, থ্যাংক ইউ। right. So now we have seen that the evolution of verification. Now we are going to see the verification stages. So where in which stage we have seen that there are several types of verification: functional verification, performance verification, formal verification. So when we do the verification, we do verification in several steps. Like first in RTL, when the RTL is designed, the early release is done by the design team. In the meantime, we do the test plan, and when the RTL is released, we start developing the test. By test, I mean we start developing the test benches and simulate them. If functional simulation fails, then we forward to the next step. If not, then we report to the RTL team. Okay, your RTL is not working, so please fix these things, fix these things, fix these things. So they give us a new release, and we run with the same test bench and check for the issues. And then when the functional test is done, we move forward with the synthesis. I believe all of you are familiar with design synthesis. It is an approach to convert a behavioral model to a structural design and run the same test bench, the same test we developed in the earlier stages with the gate level netlist, which I call GLS. This is called gate level simulation. Sorry. Okay. Gate level simulation. If the gate level simulation is passed, then you can confidently tell the physical design team to move forward. But wait, there are some other tests required, right? Formal verification. So what is formal verification? Formal verification can come in many phases, like a logic equivalence check. It actually checks the logic you have written in your RTL is actually converted to a real logic. By logic, I mean replaced with proper logic gates. So let's say we create a logic A plus B, C plus CA, something like that. But when we are going to synthesize it, tool is going to optimize the logic and make something else. So we need to make sure that the logic I have written earlier and the interpreted form is equivalent or not. So it is called logic equivalence check. And some other formal verifications are, let's say, I know, I think all of you are familiar with state machine, finite state machine, FSM, right? Okay. Yes, So, right. okay, all right. So in state machine, what happens? You define some certain states, and you expect the states to be traversed as per explained or as mentioned. So when we are doing the verification, there is a way to check that if the states are changing as per expectation or not. So this is also part of formal verification. When all the steps are done,
then we tell the design implementation team or the physical design team confidently that the design is correct now. So please move forward with the physical implementation. By physical implementation, I mean creating the layout, creating the GDS, and deliver it to the fab. Any question on the slide? I hope not. Okay. So we know we have to do the verification in the previous stage. So how we are going to plan it? So before planning a verification, we need to define some stages. Like আপনাদেরকে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, রাইট? তো ওই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো যখন আপনারা সাবমিট করবেন, তখন সাবমিশনের আগে আপনাদেরকে কিছু ক্রাইটেরিয়া দেওয়া ছিল যে সিস্টেম ভেরিলগ ক্লিয়ার টেস্টবেন লিখতে হবে, একটা সার্টেন ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে, একটা রিপোর্ট প্রিপেয়ার করতে হবে, রিপোর্টে কি কি থাকতে হবে, কি কি জিনিস আপনি ক্যাপচার করবেন আপনার সিমুলেশন থেকে, সেগুলো মেনশন করা ছিল। তো ওই জিনিসগুলো আমরা ভেরিফিকেশনটা শুরু করার আগেই আমরা ওটা প্ল্যান করে ফেলবো। তো এর জন্য আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডিজাইন অ্যান্ড আইপি। এই স্টেপটা 50% অফ ইয়ার টাইম নিবে এবং হওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট 50%। আপনাকে যে স্পেকটা দেওয়া হবে ডিজাইনের, আপনি আরটিএল অনেক সময় এখন মনে হতে পারে যে আরটিএল তো আমাকে দেওয়া আছে, আমি তো আরটিএল দেখলেই বুঝতে পারতেছি কি হচ্ছে। বাট ইন রিয়েলিটি যেটা হয়, আরটিএল গুলো এখন সবাই এনক্রিপ্টেড রাখে বিকজ অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্রোটেকশন অর কনফিডেন্সিয়ালিটি ইস্যু। তো ওরা কি করে, আইপিটা এনক্রিপ্ট করে দেয়। তো আপনি যদি ওপেনও করেন, সেখানে কিছু এবিসিডি সামথিং নাম্বার দেখতে পাবেন, কোনো ভেরিলগ বা আরটিএল কোড দেখতে পাবেন না। তো আপনার যেটা করতে হবে, স্পেকটা পড়তে হবে, স্পেক পরে ডিজাইনটা বুঝতে হবে, কি কি কম্বিনেশন সম্ভব, কি কি কাজ করতে পারে চিপটা, কোনটা কর্নারকে, সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট স্টেপ। দেন আপনার ভেরিফিকেশন অবজেক্টিভ সেট করতে হবে এবং মেট্রিক্স সেট করতে হবে। যেমন আপনি কি কি চেক করতে চান ভেরিফিকেশন। আই থিঙ্ক আপনাদের একটা এনবিট সিরিয়াল শিফট এরকম একটা ভেরিলগ লিখতে দেওয়া হয়েছে বা ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। তো ওই ডিজাইনটা ভেরিফাই করার আগে আপনার বুঝতে হবে যে আপনি কত কত বিটের শিফট রেজিস্টার আপনি ডিজাইন করেছেন। সো ওই অনুযায়ী আপনার শিফট সাইকেল ডিফাইন করতে হবে। আপনি কি কি ভ্যালু শিফট করবেন এবং শিফট করার পর রেজাল্টটা কিভাবে চেক করবেন, সেগুলো আপনার একটা টার্গেট লিস্ট সেট করতে হবে এবং কিছু মেট্রিক্স আনতে হবে। মেট্রিক্স বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি, যেমন কর্নারকে ধরেন 4 বিট শিফট অ্যাডার করেছেন, তো মিনিমাম কিছু কন্ডিশন হওয়া উচিত, অল জিরো, অল ওয়ান, 0101, 1010, এই ধরনের কম্বিনেশন গুলো, এবং এগুলোর মধ্যে কম্বিনেশন হওয়া উচিত সবগুলো 0 পাস করার পরে আবার সবগুলো 1 পাস করতে হবে, আবার সবগুলো 1 পাস, সব 1010 পাস করার পরে 0101 পাস করে দেখতে হবে, যাতে বোঝা যায় যে মাঝখানে কোনো কানেকশন ব্রেক হয়নি। তো এই ধরনের কিছু ম্যাট্রিক্স, যে এই চারটা আমি টেস্ট করতে চাই, এই চারটা টেস্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এটা, এটা পাস করলে আমি বলতে পারি আমার ভেরিফিকেশন হয়েছে ঠিকঠাক মতো। তো আপনার এই ম্যাট্রিক গুলা ডিফাইন করতে হবে। দেন ভেরিফিকেশনের কি কি ডেলিভার করতে হবে, যেমন আপনাদের একটা রিপোর্ট সাবমিট করতে বলা হয়েছে, রিপোর্টে কি কি থাকবে সেগুলো হচ্ছে আপনার ফার্স্টেই প্ল্যান করে ফেলতে হবে। দেন আপনি ভেরিফিকেশন মেথোডোলজি চুজ করবেন। ইফ নট গিভেন, ফার্স্ট চয়েস উইল বি গোয়িং ফর ইউভিএন, বাট যদি চিপটা খুব বেশি কমপ্লেক্স না হয়, দেন উই ক্যান ওয়ার্ক উইথ সিস্টেম ভেরিলগ লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ। দেন আমরা যখন আমরা মেথড সিলেক্ট করে ফেলবো, তখন আমাদের টেস্ট বেঞ্চে কি কি কম্পোনেন্ট থাকবে সেগুলো আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। যদি আমাদের কভারেজ এবং অন্যান্য কিছু চেক করতে হয়, রিপোর্টের মধ্যে দেখতে হয় যে কোনো মিসম্যাচ আছে কি নাই, কতগুলো মিসম্যাচ আছে, এগুলোর প্ল্যান করতে হয় আমাদের, সেগুলোর একটা প্ল্যানিং আমি ইনিশিয়াল স্টেজে করে ফেলবো। দেন পুরো প্রসেসটা অবভিয়াসলি ডকুমেন্ট করতে হবে এবং লাস্টলি একটা রিপোর্ট করতে হবে এবং একটা টাইম উইন্ডো রাখতে হবে ফলো আপ করার জন্য। আপনি যখন ভেরিফিকেশন রেজাল্টটা সাবমিট করবেন কাউকে, লেটস সে আপনি অ্যাপলের একটা চিপ ভেরিফাই করবেন, আপনাকে ভেরিফাই করার জন্য এনক্রিপ্টেড আরটিএস দিল, আপনি ভেরিফাই করলেন, ওদেরকে সাবমিট করলেন, সাবমিট করার পরে আপনাকে কিছু সময় ওয়েট করতে হবে, যে একটা ফলো আপ মিটিং কল করতে হবে আফটার 3 মান্থ, যে ওকে আমি তো তোমাকে ভেরিফিকেশন করে এই জিনিসগুলো দিয়েছি, এগুলো কি তোমার রিকোয়ারমেন্ট মিট করেছে কিনা, বা তোমার এই সার্টেন ক্রাইটেরিয়া গুলো মিট করছে না, বা তোমার যে এক্সপেকটেশন ছিল সেগুলো সবগুলোই কভার করেছে, বাট এডিশনালি
যদি আমরা এই টেস্ট গুলো করি তাহলে তোমাদের চিপের ইন্টিগ্রিটি আরো ভালো ওয়েল ডিফাইন্ড হয়। তো এই ধরনের কিছু আমরা ফিডব্যাক তাদেরকে দিতে পারি এবং ফলো আপের মাধ্যমে এগুলো এনশিওর করতে পারি। ওকে, তো এটার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল চিপ দেখতে পারি। লেটস সে আমাদের এই রাইট সাইডের বিগার যেই রেক্টেঙ্গেলটা আছে, এটা একটা একটা চিপ যেটাতে একটা এপিবি ইন্টারফেস, একটা এসপিআই ইন্টারফেস আছে, এবং এসরাম, কন্ট্রোলার ব্লক, রেজিস্টার ব্যাংক এন্ড একটা পিসিআই আছে, এবং তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন জন্য একটা ক্রসবার আছে। এন্ড এই চিপটা একটা এসপিআই ইন্টারফেসের মাধ্যমে কোন একটা সেন্সরের কাছ থেকে ডাটা নিতে পারে এবং ডাটা নিয়ে নানা রকম কাজ করতে পারে। তো এটার যদি আমি ভেরিফিকেশন করতে চাই, আমার প্ল্যানটা কিরকম হওয়া উচিত? তো উপরে একটা এক্সেল শিটের মতো একটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে কিছু ডেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো কোন ব্লকটা টেস্ট করবেন, টেস্ট কেসে কি কি জিনিস থাকবে, কোন ইন্টারফেসটা ইউজ করছেন, ইন্টারফেস ইউজ করার সময় কোন রেজিস্টারটাকে আপনি সিলেক্ট করছেন, রেজিস্টার রাইট করছেন না রিড করছেন, আপনার যদি কভারেজ টার্গেট করতে চান। আই বিলিভ ইউ নো অ্যাবাউট কভারেজ, যদি না থাকে আপনারা এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি হয়তো এক্সপ্লেন করবো ইনশাল্লাহ। তো এখানে কিছু টার্গেট আছে, এই টার্গেট গুলো অ্যাচিভ হয়েছে কিনা, আহ, যদি হয় তার একটা রিপোর্ট, টেস্ট পাস করেছে কিনা। রিমেম্বার, আপনার কভারেজের সাথে টেস্ট পাস করা সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, এটা ডিরেক্টলি কানেক্টেড না। আপনার টেস্ট পাস করেছে কিন্তু দেখেন এই ক্ষেত্রে আপনার কভারেজ টার্গেট মিট করেনি, তো আপনি ডেফিনেটলি আপনি কিছু টেস্ট কম করেছেন, এই জন্য আপনার কভারেজ টার্গেট মিট করেনি। তো তারপর লাস্টলি একটা কলাম থাকবে রিমার্কস, যেখানে আপনি লিখে দিবেন যে কেন এটা ফেল করেছে বা পসিবল রিজনটা কি, বা কি করলে টেস্টটা পাস করানো যেত, এটা কি আরটিএল ইস্যুস কিনা, সেটা রিমার্কস কলামে আমরা লিখে দিতে পারি। তো এইভাবে একটা আমরা ইউজুয়ালি রিপোর্ট তৈরি করতে পারি। এটা একটা এক্সাম্পল, বাট কমপ্লেক্স চিপের জন্য এটা আরো রোবাস্ট হয় এন্ড নানা রকমের ড্যাশবোর্ড প্রিপেয়ার করা হয় টু শো দ্য রিপোর্ট। ওকে, নাও অনেক কথা বললাম, এখন আমরা সিস্টেম ভেরিলগ লেয়ার টেস্ট বেঞ্চের কম্পোনেন্ট গুলোতে চলে যাচ্ছি। আই থিঙ্ক আপনারা সবাই জানেন যে একটা কি কি থাকে একটা লেয়ার টেস্ট বেঞ্চের কম্পোনেন্ট হিসেবে। একটা টেস্ট বেঞ্চ থাকবে, টেস্ট থাকবে, ইন্টারফেস থাকবে, ডিউটি থাকবে, এনভায়রনমেন্ট থাকবে, অনেক 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 কিছু থাকবে। তো এবং প্রত্যেকটাই খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। তো এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পারপাসও আছে যে কোনটা কি কাজ করবে। আচ্ছা, বাট তার আগে এই যে এটাকে যে লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ বলা হচ্ছে, কেন এটাকে লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ বলছে আমরা একটু দেখে আসি। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা লেয়ার, পার্পল কালার হচ্ছে টেস্ট বেঞ্চ। তো এটাকে যদি আমরা প্রত্যেকটা লেয়ারকে আনফোল্ড করি, তো উইল সি দ্যাট প্রত্যেকটা হচ্ছে আলাদা আলাদা লেয়ার আকারে আছে, বা বাই লেয়ার আই মিন বলতেছি যে এটা একটা টেস্ট বেঞ্চ টপ, এর মধ্যে আমার কিছু কম্পোনেন্ট আছে, সেই টেস্টের মধ্যে আবার এনভায়রনমেন্ট আছে, এনভায়রনমেন্ট মধ্যে এজেন্ট এন্ড স্কোরবোর্ড থাকে, এজেন্টের মধ্যে জেনারেটর, ড্রাইভার এন্ড মনিটর থাকে। প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা পারপাস আছে, এবং এটা কেমন ভাবে মডুলার ওয়েতে ডিফাইন করা হয়েছে যে আপনার যদি চিপ এই ডিউটিটা চেঞ্জ হয়, তাহলে এখানে মিনিমাম চেঞ্জের মাধ্যমে এই টেস্ট বেঞ্চটাকে আবার ইউজ করতে পারবো। আচ্ছা, তো এই লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ বলার মেইন রিজনটা আসলে কি? একটা তো এটা স্ট্রাকচারাল, মানে এটা স্ট্রাকচার, এটা ডেফিনেটলি, বাট আরো কিছু ইনফরমেশন আছে, যেমন ড্রাইভার এন্ড মনিটর, এই দুইটাকে আমরা বলে থাকি কমান্ড লেয়ার। মেইনলি এই দুইটা থেকে আমরা কমান্ডটা এই ডিউটিতে দেই, এবং ডিউটি থেকে ভ্যালু আমরা রিডব্যাক করে, বা এই ডিউটির মধ্যে কি চেঞ্জ হচ্ছে বা কি কি হচ্ছে সেটা আমরা মনিটর করতে পারি এই মনিটরের সাহায্যে। তো এটাকে বলা হয় কমান্ড লেয়ার। দেন জেনারেটরটাকে বলা হয় সিনারিও লেয়ার। সিনারিও লেয়ার বলতে ধরেন এটা হচ্ছে একটা এএলইউ, এএলইউ তে আমরা অ্যাড করতে চাই, সাবট্রাক্ট করতে চাই না মাল্টিপ্লাই করতে চাই না অন্য কোনো অপারেশন করতে চাই, সেটা ডিফাইন করবে এই জেনারেটর থেকে। জেনারেটর ডিফাইন করবে, ড্রাইভার সেটা ড্রাইভ করবে, এন্ড ডিউটি সেটা রিসিভ করবে। দেন থাকবে ফাংশনাল লেয়ার। ওয়াই দেয়ার ফাংশনাল লেয়ার? বিকজ এরা হচ্ছে এদের ফাংশনালিটিরা চেক করতেছে এবং দেখতেছে যে আমরা যে ভ্যালুটা দিলাম সেটার এগেনস্ট আমরা কারেক্ট আউটপুট পাচ্ছি কিনা। এন্ড লাস্টে থাকবে হচ্ছে আমাদের টেস্ট লেয়ার, এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সিগন্যাল লেয়ার। তো ইন্টারফেসটা আমার এই সিগন্যালের সাথে কমিউনিকেট করতেছে। তো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের পুরো টেস্ট বেঞ্চের স্ট্রাকচারটা। এখন এখানে আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন করি। ইন্টারফেস নিয়ে তো আমরা জানি ইন্টারফেস কি জিনিস। আহ, যদি জেনে থাকেন তাহলে একটু রেসপন্ড করেন। আমরা কি জানি ইন্টারফেস কি, বা ইন্টারফেস তো আমরা দেখেছি, রাইট? এনিওয়ান? ভাই মোটামুটি জানি আর কি, তো ডিটেলসে না। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে।
বাট ইন্টারফেসটা যখন আমরা পড়ছি তখন আমাদের কি একটু কনফিউশন লাগে নাই যে আচ্ছা আমরা তো ভেরিলগ টেস্ট বেঞ্চে জাস্ট ওয়্যার দিয়ে কানেকশন দিলেই হয়, তাহলে মাঝখান থেকে আবার এই ইন্টারফেস এনে এটার মধ্যে ভ্যালু দেওয়ার দরকারটা কি? এনিওয়ান? যদি টেস্ট ধরেন বেঞ্চটা তো অনেক সময় সিনথেসাইজেবল হয় না, এজন্য। এই তারগুলো গোছানো ইন্টারফেসটা থাকলো কিন্তু আর কি, বান্ডল অফ ওয়্যারস। ওকে, গুড কোশ্চেন, গুড আনসার। প্লিজ, আই এম এক্সপেক্টিং মোর আনসার্স, প্লিজ রেসপন্ড। আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর আনসার দিচ্ছেন, মানে আপনাদের জায়গা থেকে আনসার গুলো কারেক্ট, বাট এটা একটা পারপাস আছে। ওকে, আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। ডিউটিটা হচ্ছে একটা ইনপুট আউটপুটের হচ্ছে বলেন প্লিজ। ইনপুট আউটপুটের হচ্ছে মানে দিকটা ঠিক রাখার জন্য ডাটা যাতে হচ্ছে ওকে, তাদের দিক অনুযায়ী মানে দিতে পারে আর কি। ওকে, গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, তো এই যে আমরা পুরা স্ট্রাকচারটা দেখতেছি, এই স্ট্রাকচারটার মধ্যে আমাদের মডিউল হিসেবে ডিফাইন করা থাকে কোনগুলো? শুধুমাত্র টেস্ট বেঞ্চ আর ডিউটি, রাইট? আমি কি ভুল বলেছি? আই গেস নট। আর বাকি সবকিছুই কি ক্লাস। তো এই দুইটাই অনলি হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট বা হার্ডওয়্যার ডিসক্রিপশন আকারে আমরা বলতে পারি, যেখানে টেস্ট বেঞ্চটা তো একটা টেস্ট বেঞ্চ, তো এটাকে আমরা অ্যাকচুয়াল হার্ডওয়্যার হিসেবে কনসিডার করছি না, আমরা শুধুমাত্র ডিউটিটাকে হার্ডওয়্যার হিসেবে কনসিডার করছি। তো এখানে কি হচ্ছে দেখেন, একটা ভার্চুয়াল একটা ক্লাস থেকে বা একটা অবজেক্ট থেকে, যেটা হচ্ছে আমার সিপিইউর মেমোরিতে তৈরি হচ্ছে, সরি সিপিইউতে তৈরি হচ্ছে, বা আমার কম্পিউটারে বা সিমুলেটরের ইন্টারনাল যেই ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকে সেখানে তৈরি হচ্ছে, এবং সেখান থেকে ডাটাটা আমাদের এই ডিউটিতে আসতে। তো এটার মধ্যে যখন আপনি একটা কানেকশন ডিরেক্টলি তৈরি করতে যাবেন, তখন কি করতে হবে? অনেকগুলো লেয়ার পার হয়ে টেস্ট বেঞ্চ হয়ে তারপর এটার মধ্যে যাইতে হবে, রাইট? তো ওইটা না করে আমরা যেটা করি, এই ইন্টারফেস নামের একটা ইন্টারনাল কানেকশন তৈরি করি, যেটা হচ্ছে এক সাইডে কানেক্টেড থাকবে ডিউটির সাথে, আর এক সাইডে হচ্ছে এই ভার্চুয়াল পার্টটার সাথে। এই ভার্চুয়াল পার্টের যে কোনো জায়গা থেকে আমি এই ইন্টারফেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো, এন্ড এই ইন্টারফেসটা দেন ভ্যালুটা আমার ডিউটিতে ঠিকঠাক মতো পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ আমি এখান থেকেও বা ড্রাইভার থেকেও যদি একটা চেঞ্জ করি, সেই চেঞ্জটা আমার ইন্টারফেসে রিফ্লেক্টেড হবে, এবং এই চেঞ্জটা পরে ইন্টারফেস কি করবে, ডিউটিতে একটা ওয়্যার বা কোন একটা রেজিস্টার বা লজিক আকারে ডিউটিতে পাঠিয়ে দিবে। তো এটা আসলে দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে, যেটা হচ্ছে একটা হার্ডওয়্যার পার্ট বা একটা হার্ডওয়্যার ডিসক্রিপশন পার্ট, আর একটা হচ্ছে আমাদের সিমুলেটর ইন্টারনাল যে ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকে সেটার সাথে একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করতেছে। যে কোনো এক জায়গা থেকে ভ্যালু চেঞ্জ করলে ইন্টারফেস সেটা ডিউটি থেকে ভ্যালু প্রপাগেট করতে পারবে। আদারওয়াইজ আমার মনিটর থেকে একটা ওয়্যার কানেক্ট করে ডিউটি দিতে হতো, ড্রাইভার থেকে একটা ওয়্যার কানেক্ট করে ডিউটি দিতে হতো, আবার ডিউটি থেকে একটা ভ্যালু সামহাও স্কোরবোর্ডে নিয়ে যাওয়া লাগতো। So which is quite difficult and in some cases impossible. So that is why আমাদের এই পাশটা হচ্ছে ভার্চুয়াল থিংটাকে আমার সাথে কমিউনিকেট করা, আর এই পাশটা হচ্ছে আমার এই হার্ডওয়্যারটা বা ডিউটির সাথে কমিউনিকেট করা। দ্যাট ইজ ওয়াই ইন্টারফেস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ইন্টারফেস নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে এট দ্য এন্ড, তো আমি জিজ্ঞেস করবো। আশা করি আপনারাও প্রবলেম এই কোশ্চেনটা ফেস করছেন, বা যখন আপনারা কোড করতে গেছেন তখন মনে হয়েছে, বা সামনে কোড করবেন তখন মাথায় আসবে। আমি যখন করছি তখন আমারও মাথায় আসছে। তো এই জন্য আপনাদেরকে আমি কোশ্চেনটা করবো, দেখছি। তো এখন একটা লেয়ার টেস্ট বেঞ্চের মধ্যে ডাটা ট্রানজাকশনটা কিভাবে হয়? আমরা আই হোপ আপনারা সবাই জানেন যে এই প্রত্যেকটা ব্লকগুলোর কাজ কি। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের জেনারেটর একটা ট্রানজাকশন টাইপ বা এই ডিউটিটা যেই ধরনের ইনপুট নাই সেই রেলেভেন্ট ইনপুট তৈরি করবে। লেটস সে ডিউটিটা হচ্ছে একটা এএলইউ, সো এটা একটা অপকোড, আর বাকি দুইটা ইনপুট তৈরি করবে। তো ইনপুটটা তৈরি করে তার কাজ হচ্ছে জাস্ট ইনপুট তৈরি করা, ইনপুট তৈরি করে ড্রাইভারকে দেওয়া, ড্রাইভার সেটা এজেন্টকে দিবে, এজেন্ট সেম ট্রানজাকশন টাইপ বা প্যাকেট বা ডেটা গুলাকে আমার এনভায়রনমেন্টেও পাঠাবে, আবার এনভায়রনমেন্ট থেকে স্কোরবোর্ডেও পাঠাবে। ওয়াই স্কোরবোর্ডে পাঠাবে? স্কোরবোর্ডে পাঠানোর কারণ হচ্ছে স্কোরবোর্ডে আমাদের একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল থাকে ইকুইভ্যালেন্ট টু দিস ডিউটি, অর্থাৎ যে ডিউটিটা আমরা টেস্ট করতেছি এএলইউ এর একটা মডেল আমার স্কোরবোর্ডে থাকবে।
যার কাজ হচ্ছে চেক করে দেখা যে ডিউটি থেকে যে আউটপুটটা দিচ্ছে সেই আউটপুটটা ঠিক আছে কিনা। তো এটা একটা কপি এখানে গেল, যে সে কি করছে, এই এই ট্রানজেকশন থেকে একটা ইকুইভ্যালেন্ট আউটপুট তৈরি করছে। আর এদিক থেকে কি হচ্ছে, যে এই ট্রানজেকশনটা টেস্ট বেঞ্চে চলে আসলো, এসে ইন্টারফেসে গেল, ইন্টারফেস কি করলো সেটা ডিউটিকে ট্রান্সফার করে দিল। এখন ডিউটি থেকে আমরা আবার ভ্যালু রিড ব্যাক করে আনতে চাই। লেটস সে ডিউটি থেকে একটা রিড ভ্যালু হচ্ছে এই ব্লু কালারের টিএক্সটা, এটা আবার ইন্টারফেস হয়ে টেস্ট বেঞ্চ হয়ে টেস্ট হয়ে এনভায়রনমেন্ট হয়ে বোর্ডে চলে যাবে। ইউজুয়ালি যেটা হয় যে ইন্টারফেসে আসার পরে এটা সরাসরি, বা এই টেস্ট বেঞ্চে আসার টেস্ট এখানে আসার পর সরাসরি চলে যায়, বাট আমি স্টেপ বাই স্টেপ বা লেয়ার বাই লেয়ার ট্রানজেকশনটা কিভাবে হচ্ছে এটা দেখানোর জন্য আমরা এভাবে করলাম আর কি। তো নাও আমাদের এই পার্পল কালারটা হচ্ছে যে মডেলের আউটপুট, এই ব্লু কালারটা হচ্ছে আমাদের ডিউটির আউটপুট। তো আমরা এখন এই দুইটা কম্পেয়ার করব। যদি কম্পেয়ার করে দুইটা ইকুইভ্যালেন্ট হয় বা ইকুয়াল হয়, তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের টেস্ট পাস হয়েছে। তো দিস ইজ হাউ এ ট্রানজেকশন হ্যাপেন্স ইন এ লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ। আপনাদের কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে এ পর্যন্ত? হ্যাঁ, এখানে একটা কোশ্চেন ছিল, মানে আমাদের ল্যাবের যে কোডটা ছিল ওখানে হয়তো আপনার সহজ করে বোঝানোর জন্য হয়তো একটা এএলইউ আছে ডিউটিতে, স্কোর বোর্ডেও আমরা দেখতে পাই যে ওই এএলইউই আবার স্কোর বোর্ডে বিল্ড করা আর কি, তো ওইটার সাথে ওইটা আবার কম্পেয়ার করতেছে আর কি। রাইট। তো এইটা একটু খটকা লাগছে যে আসলে আমি ডিউটিতেও এএলইউ কোড রেখে দিছি, আবার স্কোর বোর্ডেও একটা কাইন্ড অফ সিমিলার এএলইউ আর কি। রাইট। সো রিয়েল লাইফে আসলে কি হয় ভাইয়া? ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। মানে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন, এবং আমার মনেও কোশ্চেনটা অনেক ছিল। আমরা যদি দুইটাই সেম ইয়েলেই ইউজ করি, তাহলে আসলে মানে আমি তো জানি যে এইটা আউটপুট ওটার সাথে চেক করতেছি, রাইট? তাহলে মানে সবসময় তো সমান নিয়ে আসবে। বাট এটার আলাদা কনসেপ্ট আছে। কনসেপ্টটা হচ্ছে স্কোরবোর্ডের মডেলটা আমরা এখন সিম্পলিফিকেশনের জন্য বা সিম্পলিফাই করার জন্য আমরা ইউলিউটা ভেরিলগের মতো করে ডিজাইন করে ফেলতেছি। বাট চিন্তা করেন, এটা একটা টেন্সর প্রসেসিং ইউনিট। আই এম রিপিটিং এগেন, ইটস এ টেন্সর প্রসেসিং ইউনিট বা একটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লায়ার। তখন কি হবে? তখন কি আমরা বসে বসে এটা কম্পেয়ার করব? না, ডেফিনেটলি না। আবার সিস্টেম ভেরিলগ দিয়ে আমরা একটা টেন্সর প্রসেসিং ইউনিট যদি আমরা ডেভেলপ করতে চাই, সেটা অনেক কমপ্লেক্স। তো আমরা কি করব, এই স্কোর বোর্ড থেকে আমরা চাইলে সি সি কোডের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি। আপনি গুগলে সার্চ করলে বা কোনো কোম্পানিতে, সরি, কোনো গিট হাবে সার্চ করলে দেখবেন যে কোনো টেন্সর প্রসেসিং ইউনিটের কোনো একটা সি মডেল ইজিলি অ্যাভেলেবল বা পাইথন মডেল অ্যাভেলেবল। তো ওগুলো আপনি পিক করবেন, পিক করে ওই মডেলটার সাথে স্কোর বোর্ডটাকে কানেক্ট করে দিতে পারেন। এই যে কানেকশন প্রসেস, এটাকে বলা হয় ডিপিআই। এটা আমরা দেখবো যে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বলে খুব সম্ভবত। হ্যাঁ, ডিপিআইসি, সি এর সাথে কানেক্ট করে ডিপিআইসি, অর্থাৎ সিস্টেম ভেরিলগ এই স্কোর বোর্ডটা সরাসরি সি কোডের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। অর্থাৎ এই যে আমাদের পার্পল কালারের আউটপুটটা তৈরি হলো, আচ্ছা ফার্স্টে একটা ড্রাইভার থেকে ইনপুট নিল, সেই ইনপুটটা সে হচ্ছে ওই সি কোডকে দিয়ে দিবে। সি কোড হচ্ছে আপনাকে এই পার্পলের কালারের আউটপুটটা জেনারেট করে দিবে। তো নট নেসেসারিলি যে ডিউটির ইকুইভ্যালেন্টই থাকবে, এটা একটা সফটওয়্যার মডেলও হইতে পারে। বা ধরেন আপনারা তো ম্যাটল্যাবে কাজ করছেন, রাইট? তো এটা এখানে ম্যাটল্যাব মডেল ইউজ করা যেতে পারে। আমি কি ক্লিয়ার করতে পারছি? জি ভাই, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা, নট নেসেসারিলি যে মানে ডিউটির একটা আরেকটা ইনস্ট্যান্সিয়েশন থাকবে, এটা হইতে পারে সি এর সাথে কমিউনিকেট করতে পারে, ম্যাটল্যাবের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে, পাইথন বা যে কোনো ধরেন যদি এটা কোনো ইন্টারকানেক্ট চিপ হয় বা ফোটনিক্স চিপ হয় বা ধরেন নিউরোমরফিক চিপ হয়, তখন তো কোনো না কোনো একটা মডেলের সাথে কমিউনিকেট করা লাগবে। তখন সে হচ্ছে এটার সাথে কমিউনিকেট করে আউটপুটটা জেনারেট করে দিবে। বা এমনও হতে পারে, যেমন ধরেন এই চিপ দিয়ে আপনি হচ্ছে অবজেক্ট ডিটেক্ট করেন, তো অবজেক্ট ওপেন সিভি দিয়েও করা যায়। তো এখান থেকে কি করবে, এই ট্রানজাকশন দিয়ে ওপেন সিভি থেকে অবজেক্টটা ডিটেক্ট করে ভ্যালু বের করে আনবে, এটা কি অবজেক্ট, আর ডিউটি থেকেও একটা আউটপুট আসবে, বলবে যে কি অবজেক্ট, ওই দুটাকে কম্পেয়ার করে দিতে পারবেন। ঠিক আছে? তো ওগুলো একটু কমপ্লেক্স প্রসেস, বাট ফর নাও একটু মনে রাখেন যে এটা করা যায়। ওকে, তো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। এটাকে এই জন্য বলা হয়, অনেক সময় স্কোরবোর্ডে যে মডেল থাকে এটাকে অনেক সময় গোল্ডেন মডেলও বলা হয়, যার সাথে আমরা এই যে আউটপুটটাকে কম্পেয়ার করতে পারবো, অ্যাপল টু অ্যাপল কম্পেয়ার। আচ্ছা, তারপর কি
কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক আমাদের ডিসকাস করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, এই যে প্রসেস বললাম, এখানে আমাদের টিএক্স বা ট্রানজাকশন গুলো হইলো, আমরা দেখলাম যে গায়েবী প্রক্রিয়া এক স্টেজ থেকে আরেক স্টেজে চলে যাচ্ছে। তো হাউ এখানে তো ধরেন আমার এবং যে টিএক্সটা যাচ্ছে, এই টিএক্সটাতে একটা ক্লাস রাইট, একটা ক্লাস অবজেক্ট আপনারা দেখবেন যদি কোডটা ওপেন করে দেখেন, ট্রানজাকশন বা প্যাকেট নামের একটা ক্লাস ডিফাইন করা আছে। তো আবার জেনারেটর একটা ক্লাস, এজেন্ট একটা ক্লাস, এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসের ডাটা কিভাবে যায় হচ্ছে আমাদের মেইল বক্সে। তো আমরা যখন মেইল বক্স হ্যান্ডেল করবো, তো আমরা তো মেইল বক্স দেখছি, আই থিঙ্ক আপনারা এই ছবিটার সাথে অনেকে পরিচিত। তো মেইল বক্সে কি আসে, কিছু মেইল বক্সের ভিতরে, মেইল বক্স হচ্ছে আপনার একটা ইন্টারফেস থাকবে যেখান দিয়ে ডাটা আসতে পারে, আবার ডাটা এখান থেকে বের হতেও পারে, রাইট? তো এবং এখান থেকে ও যেই লেটারটা রিসিভ করছে, এটাই হচ্ছে আপনার ট্রানজাকশন বা ডেটা। আর এ হচ্ছে আমাদের রিসিভার, এ হতে পারে ড্রাইভার, মনিটর, স্কোরবোর্ড, এজেন্ট, এনিওয়ান। বাট মেক শিওর don't surprise the receiver like Holly in this picture, right? তো আপনার এক ধরনের স্পেসিফিক টাইপের ডেটা আমি এক্সপেক্ট করতেছি, বাট পেলাম আরেক ধরনের ডেটা। তো ওই জিনিসগুলো একটু কেয়ারফুলি আমাদের হ্যান্ডেল করতে হবে আমরা যখন কোড লিখবো। তো মেক শিওর করতে হবে আমরা যেই টাইপের ডেটা পাঠাচ্ছি, আমার ড্রাইভার বা মনিটর বা স্কোরবোর্ড যেই হোক, রিসিভিং এন্ডে যাতে সেম টাইপের ডেটাই এক্সপেক্ট করে, আদারওয়াইজ ইউর কোড উইল ব্রেক। ইফ ইট ডাজন্ট ব্রেক, দেখা যাবে যে অনেক সময় আপনার স্কোরবোর্ড উল্টাপাল্টা আউটপুট দিচ্ছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, ইভেন্ট। আই থিঙ্ক আপনারা এটাও জানেন ইভেন্ট কেমনে কাজ করে, ইভেন্ট এন্ড সেমাফোর। তো ধরা যাক এটা তো আমরা জানি একটা রিলে রেস। তো রিলে রেসে কি হয়, একটা সার্টেইন চেক পয়েন্ট পার করার পরে এই অবজেক্টটা সেকেন্ড পার্সনকে একটা কনফার্মেশন দিতে হয় যে ওকে নাও তুমি এখন দৌড় শুরু করতে পারো। এটাকে বলা হয় ট্রিগার, সরি। তো দুইটা থ্রেড বা দুইটা প্রসেস যদি প্যারালালি চলতে থাকে, একটা প্রসেস আর একটা প্রসেসের জন্য ওয়েট করতেছে, তো প্রথম প্রসেসটা এর কাজ শেষ করলো, শেষ করার পর ইভেন্টটাকে ট্রিগার করলে সেকেন্ড প্রসেসটা কাজ শুরু করবে। তো এই যে ট্রিগারিং এরিয়াটা বা ট্রিগারিং টাইমটা, এটাকে আপনাদের খুব ওয়েল ডিফাইন্ড ভাবে সিনক্রোনাইজ করতে হবে। যদি এটা মিস করেন, আপনার দেখবেন যে আপনার কোড ইনফাইনাইট লুপে পড়ে গেছে, সিমুলেশন চলতে থাকবে এবং ওয়েব ফর্ম যে আপনার যখন সিমুলেশন চালাই তখন তো ওয়েব ফর্ম ধরেন ডাম্প হতে থাকে, একটা ভিসিডি ফাইল ডাম্প হয় বা অনেক ধরনের ডেটাবেস ডাম্প হয়। ডেটাবেসের সাইজ দেখবেন যে কয়েকশো জিবিতে চলে গেছে, ইটস কোয়াইট নর্মাল। তো এই জন্য ইভেন্ট ট্রিগারিংটা বা ইভেন্ট হ্যান্ডলিংটা খুব সুন্দর মতো করতে হবে বা কেয়ারফুলি করতে হবে। ওকে, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে থ্রেড। আপনারা আমি প্রেটি মাচ শিওর এখানে আমরা যারা আছি, ইনক্লুডিং মি, যখন এই ফর্ক জয়েন্ট ফার্স্টে শিখছি তখন মাথা নষ্ট হয়ে গেছে যে আসলে ফর্ক জয়েন্টে কিভাবে কাজ করতেছে, কখন ফর্ক জয়েন ইউজ করব, কখন ফর্ক জয়েন এনি ইউজ করব, কখন ফর্ক জয়েন না ইউজ করব। তো যখন আপনার প্রয়োজন হবে যে সবগুলো কাজ শেষ হওয়ার পরে, এগুলো হচ্ছে একটা প্রসেস, এটা একটা প্রসেস, এটা একটা প্রসেস, সবগুলো কাজ শেষ হওয়ার পরে আমাদের নেক্সট স্টেপটা শুরু করা উচিত। যেমন যেমন হচ্ছে একটা ফুল সাইকেল কমপ্লিট। ধরেন জেনারেটর থেকে ডাটা তৈরি হবে, ওটা ড্রাইভারে যাবে, ড্রাইভার থেকে ইন্টারফেসে ডিউটিতে যাবে, যে মনিটর ডাটা কালেক্ট করবে, স্কোরবোর্ড সেটা কম্পেয়ার করবে, কম্পেয়ার করলে ফুল একটা সাইকেল শেষ হয়। এই ফুল সাইকেল শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আগেই যদি আবার জেনারেটর নতুন একটা ট্রানজাকশন তৈরি করে ফেলে, ইন সাম কেসেস জেনারেটর নতুন একটা ট্রানজাকশন তৈরি করে ফেলে, তখন কি হবে, ড্রাইভারের আগের যে ভ্যালু ছিল সেটা অল্টার্ড হয়ে যাবে, ড্রাইভার যেই স্কোরবোর্ডকে ডেটা দিচ্ছিল সেটাও অল্টার্ড হয়ে যাবে। সেই অল্টারেশন গুলো যাতে না ঘটে বা এই ধরনের হ্যাজার্ডাস সিচুয়েশন বা রেস কন্ডিশন যাতে তৈরি না হয়, প্রসেস গুলো কি করতে হয়, ওয়েল কন্ট্রোল করতে হয়। তো এই ওয়েল কন্ট্রোলের জন্য হেল্প করবে আমাদের ফর্ক জয়েন। তো দেখবেন যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে সার্টেন কিছু এরকম একটা ফর্ক জয়েন লেখা আছে, বা আপনার ইসেও দেখতে পারেন, এই ফর্ক জয়েন্ট গুলো আসলে হ্যাঁ এনভায়রনমেন্টেই লেখা থাকবে। এই ফর্ক জয়েন্টটা আপনার চিন্তা করে লিখতে হবে। এটা সব সময় যে আমি শুধু ফর্ক জয়েনই লিখবো, ফর্ক জয়েন এনি লিখবো না, এরকম না। এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম ভাবে এটা আমার হ্যান্ডেল করতে হবে বেসড অন মাই রিকোয়ারমেন্ট বা স্পেসিফিকেশন। এন্ড এই ফর্ক জয়েন গুলোর ভেতরে মূলত আমাদের কিছু টাস্ক চলে, দেখবেন ড্রাইভারের রান টাস্ক, মনিটরের রান টাস্ক চলে। এবং ড্রাইভার বা মনিটর রান টাস্ক যদি ওপেন করেন, সেখানে দেখবেন একটা ফর এভার লুপ লেখা আছে। এই ফর এভার লুপ কিন্তু সারা জীবন চলে। তো
তো আপনি যদি এই ফর্ক জয়েন কোন একটা মিস করেন, তাইলে দেখবেন যে আপনার পুরো প্রসেস ইনফাইনাইট লুপে পড়ে যায়। এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হচ্ছে ফর্ক জয়েন নান। এটা নিয়ে একটা মিম আমি সবসময় শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, আই থিঙ্ক মেনি অফ ইউ হ্যাভ সিন, যে ফর্ক কি হয়, যখন ফর্ক আপনি কল করতেছেন ফার্স্টে এই থ্রেড গুলোকে চালু করবে, কিন্তু ফর্ক জয়েন যদি নাম দেন, চালু করে দেওয়ার পর ফর্ক এখান থেকে বের হয়ে নিজের মতো দৌড়ায় চলে যাবে, থ্রেড স্টার্ট হইলো কি হলো না বা কাজ শেষ করলো কি করলো না এটা কেয়ার করবে না। সো বি ভেরি কেয়ারফুল when handling the forks. Okay. Any question so far? Okay, good. I think there is no question. ওকে, তো এখন আপনাদের কোশ্চেন হতে পারে যে ভাই আপনি তো ফার্স্টে বলছিলেন যে মডুলারিটি হইতে হবে, রিউজেবল হইতে হবে, অনেক কিছু হইতে হবে, তো কোথায় আমাদের মডুলারিটি? তো হিয়ার ইট কামস, হিয়ার ইট এক্সপ্লেইন। যেমন আমাদের সিস্টেম ভেরিলগ লেয়ার টেস্ট বেঞ্চে আমরা ওপি কনসেপ্ট ইউজ করব। তো ওপি কনসেপ্ট ইউজ করলে আমাদের ডেটাগুলো এনক্যাপসুলেটেড থাকে, সেম ডেটা মাল্টিপল টাইমস ইউজ করা যায় এবং যতবার ইচ্ছা ততবার ইনস্ট্যান্সিয়েট করা যায়, অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায়। হ্যাঁ, এবং এই ডিফারেন্ট যে কাজগুলো আছে এগুলাকে আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন আপনার চিটটাকে স্টার্ট করার আগে আমাদের একটা রিসেট সিকোয়েন্স দিতে হয়, তো আপনি রিসেটের জন্য একটা টাস্ক লিখে ফেলেন, রাইট করার জন্য একটা টাস্ক লিখতে পারেন, রিড করার জন্য একটা টাস্ক লিখতে পারেন। তারপর আপনার ধরেন 100 বার আপনার রাইট করতে মন চলে, আপনি একটা ফর লুপের মধ্যে ওই রাইট টাস্কটাকে 100 বার কল করেন। তো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। আপনার 100টা লাইন না লিখে আপনি সেম ফাংশনটাকে বা সেম টাস্কটাকে বারবার কল করে আপনি মডুলারিটি বাড়াচ্ছেন। ওকে, তারপর ধরেন ড্রাইভারটা আসলে কিভাবে কাজ করে, ক্লক জেনারেশন, রিসেট অপারেশন, কম্পারিজন, এই কাজগুলো করে। মানে বেসিক্যালি ফার্স্টে ক্লক জেনারেট করবে, তারপর একটা রিসেট সিকোয়েন্স দিবে, তারপর কোন একটা স্পেসিফিক অপারেশন চালাবে, তারপর ভ্যালুটাকে সে কম্পেয়ার করে দেখবে। তো মূলত ক্লক জেনারেশন, রিসেট এন্ড কম্পেয়ার এইটা সবসময় সেমই থাকবে। তো মাঝখানে অপারেশনটা হচ্ছে চেঞ্জ। যেমন একটা এলইউর ক্ষেত্রে অ্যাড, সাবট্রাক্ট, মাল্টিপ্লিকেশন, শিফট, এই ধরনের অপারেশন হতে পারে। যদি চেঞ্জ করে দেন তাইলেই আমার সেম ফ্লোটাই বারবার কাজ করানো যায় বা মাল্টিপল টেস্ট কেসের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি। সেকেন্ড কোশ্চেন আসতে পারে যে হোয়ার ইজ রিউজেবিলিটি। তো আই থিঙ্ক আপনার যে রাইট সাইডের যে বক্সটা আছে এটা রিমেম্বার করতে পারতেছেন, এসপিআই, এপিবি, এসটিএম, কন্ট্রোল, রেজ ব্যাংক, পিসিআই, এক্সপার। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা চিপ আমরা যেটা ফার্স্টে দেখাইছিলাম। তো আর বাম পাশের অংশটা হচ্ছে আমাদের একটা টেস্ট বেঞ্চ, আমি লিখে রাখছি যে টেস্ট, এনভায়রনমেন্ট, স্কোরবোর্ড, এজেন্ট, মনিটর, জেনারেটর, ড্রাইভার। তো লেটস সে আমরা শুধু এই কন্ট্রোলার এই চিপটার, ওকে লেট মি ওপেন দ্য পয়েন্টার। ওকে, তো আমরা শুধুমাত্র এই কন্ট্রোলার ব্লকটার মধ্যে লিখতে চাই। তো কন্ট্রোলার ব্লকে লেখার নিয়ম হচ্ছে এপিবি দিয়ে ডাটা এনে এক্স বার দিয়ে আমরা এই কন্ট্রোলারে লিখবো। বাট এটার জন্য কি করতে হবে, আর এটা হচ্ছে আমাদের টেস্ট এনভায়রনমেন্টটা, এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের টেস্ট, আর এই পুরাটা হচ্ছে টেস্ট বেঞ্চ। খেয়াল রাখবেন টেস্ট বেঞ্চের মধ্যে টেস্ট থাকে, এপিবি ইন্টারফেসটা থাকে এবং ডিউটিটা থাকে। দিস ইজ আওয়ার ডিউটি। ওকে, তো যখন এই সেম টেস্ট বেঞ্চটাকে আমরা রিউজেবল করবো কিভাবে, মনিটরের কাজটা শুধু মনিটর করা, সো এভরিথিং উইল রিমেইন সেম। জেনারেটর দিয়ে একটা এপিবি ট্রানজ্যাক্টর, এপিবি টাইপের ডেটা জেনারেট করব, যেটা এপিবি ড্রাইভারকে দিব, ড্রাইভার হচ্ছে আমার এপিবি ইন্টারফেস দিয়ে ডাটাটা পাঠিয়ে দিবে। এখন আমার মন চাইলে আমি এসপিআই দিয়ে ডাটা পাঠাতে চাই, তখন আমরা সেম টেস্ট বেঞ্চটা ইউজ করতে পারবো, অনলি আমার চেঞ্জ করতে হবে এই তিনটা জিনিস। I hope the color is visible. Okay, so আমরা জাস্ট জেনারেটর, ড্রাইভার এন্ড এসপিআই এই তিনটা অংশকে চেঞ্জ করে আমরা বা রিপ্লেস করে আমরা হোল টেস্ট বেঞ্চটা আবার ইউজ করতে পারতেছি। দেখেন স্কোরবোর্ড, মনিটর, এজেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, টেস্ট বেঞ্চ, ইভেন দ্য ডিউটি ইটসেলফ রিমেইন আনচেঞ্জড। যদি আপনি রেগুলার ভেরিলগ টেস্ট বেঞ্চ বা রেগুলার সিস্টেম ভেরিলগে করতে চাইতেন, আপনাকে যেটা করতে হতো পুরো টেস্ট বেঞ্চটা আবার নতুন করে লিখে লাগতো বা অনেকগুলো লাইন লিখে লাগতো। আপনি জাস্ট কি করবেন, এই সার্টেন তিনটা ফাইল ওপেন করবেন, তিনটা ফাইলে তিনটা মডিফিকেশন করবেন,
নতুন করে ইন্টিগ্রেট করবেন, জাস্ট রিইউজ এভরিথিং। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট এই সেম এসপিআই আপনি যত ধরনের চিপে এসপিআই আছে সবগুলোতে সেম এসপিআইটা ইউজ করতে চাইতে পারেন। So you can do it actually. Theoretically, it's possible. So this is how it works. আচ্ছা, তো আমাদের টাইম প্রায় শেষ, আমরা একটু সামনের দিকে যাচ্ছি, একটু মুভ ফরওয়ার্ড করতেছি, কোশ্চেন থাকলে বলবেন। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মাস্টার সিস্টেম ভেরিলগ লেয়ার টেস্টমেন্ট, তো তখন কি কি জানতে হবে? আমাদের এখানে কিছু লিস্ট দেওয়া আছে, আই থিঙ্ক এগুলো আপনাদের সবগুলো আপনাদের যেই কারিকুলাম আছে তাতে কভার করা হয়েছে। কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকলে আমরা ডিসকাস করতে পারি। দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে ডিবাগিং ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্টলি পেশেন্স। You may have to run a simulation 100 times for initial debug, বাট আপনি যখন 100 টাইমস চালাবেন তখন আপনার পুরো ডিজাইনটা মুখস্থ হয়ে যাবে, অলমোস্ট আপনার ব্রেইনে চলে আসবে এবং ইউ ক্যান ডিবাগ এনিথিং। তো রেফারেন্সের জন্য চিফ ভেরিফায়ার একটা টিউটোরিয়াল আছে সিস্টেম ভেরিলগের উপর, ওটা ফলো করতে পারেন। ওখানে কিছু সিস্টেম ভেরিলগ লেয়ার টেস্টমেন্টের এক্সাম্পল দেওয়া আছে, খুব সুন্দর এক্সাম্পল, চাইলে সেগুলো এক্সপ্লোর করে দেখতে পারেন। আচ্ছা, আর যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনার জানা থাকে, স্পেশালি সি বা সি প্লাস প্লাস, তাহলে আপনার জন্য এটা লার্ন করাটা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার হতে পারে। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন্স সো ফার? নাহলে আপনাদের কিছু রেকমেন্ডেশনে চলে যাব আমি অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড। ওকে, আই গেস নো কোয়েশ্চেন। তো আপনাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে ছিল এনবিট ইনক্রিমেন্টার অ্যান্ড ডিক্রিমেন্টার। এটা আসলে 4 বিটের একটা প্রজেক্ট ছিল। সো এখানে অ্যারিথমেটিক কারেক্টনেস এটা চেক করতে হবে ডেফিনেটলি, বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো রিড করা চেক করবেন, তারপর ইনক্রিমেন্ট 111 যাওয়ার পরে আবার 111 করবেন, আর আরেকটা ইনক্রিমেন্ট করে দেখবেন যে সেটা 0-তে রিচ করে কিনা বা কি ভ্যালু আউটপুট দিচ্ছে। আবার সেখান থেকে রিডিউস করে আবার 0 পর্যন্ত আসবেন, 0 থেকে এসে আবার 0 থেকে মাইনাস করবেন, মানে ডিক্রিমেন্ট করবেন, করে দেখবেন ভ্যালুটা কিভাবে কাজ করতেছে। এবং ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট এগুলাকে ডিক্রিমেন্ট প্রসেসটা চলার সময় আপনি টগল করবেন, ইনক্রিমেন্টে চলে যাবেন, আবার ইনক্রিমেন্ট চলার মাঝখানে ডিক্রিমেন্টে চলে আসবেন। এই ধরনের কেসগুলো চেক করার চেষ্টা করবেন। তারপর একই সাথে ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট হয় কিনা এটা এটা একটা করার চেষ্টা করে দেখবেন। যেমন আমরা অনেক সময় মানে ছোটবেলা আমরা যে দুষ্টামিটা করতাম যে ভলিউম আপ এন্ড ডাউন বাটন দুইটা একসাথে প্রেস করে দেখতাম যে কি হয়, যে ভলিউম বাড়ে কমে নাকি যা আছে তাই থাকতেছে। তো এটা হচ্ছে এরকম একটা কেস, ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট করতেছেন, একসাথে প্রেস করলে কি হচ্ছে, কোনটাকে সে প্রায়োরিটি দিচ্ছে, অর্থাৎ আপনার কোন অপারেশনটা আগে হবে এটা ডিফাইন করা আছে। এটা কি স্পেকে বলা আছে কিনা, যদি বলা না থাকে সাথে সাথে আরটিএল ইঞ্জিনিয়ারকে ধরবেন যে তোমার স্পেকে তো বলো না, এটা কি ডিজাইন করছো, প্লিজ কারেক্ট ইট। ঠিক আছে, তো এই ধরনের কেসগুলো আমাদের চিন্তা করা উচিত। তারপর এনবিট শিফট রেজিস্টার যেটা আমরা কি আছে ইনক্রিমেন্টটাকে প্রায়োরিটি দিব? এটা ডিফাইন করবে আপনার আরটিএল ডিজাইনার বা যে আর্কিটেকচার ডিজাইন করছে সে ডিফাইন করবে এটা, মানে বা আপনার স্পেকে বলা থাকবে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে ইনক্রিমেন্টকেও দিতে পারেন প্রায়োরিটি, ডিক্রিমেন্টকেও দিতে পারেন, এটা আপনি ডিজাইনার বলবে। বাট আমরা এখন কথা বলছি ভেরিফিকেশন এন্ড থেকে। তো ভেরিফিকেশনের কাজ হচ্ছে ভুল ধরা। তো আপনি ভুল ধরবেন যে তোমার তো বলা নাই, তুমি তাহলে একসাথে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট দিলে তোমার এটা কিভাবে কাজ করতেছে। তো ইউ আর গোয়িং টু পুশ ইন। am I clear? Okay, I hope. And এখানে আমি এনবিট শিফট রেজিস্টারের জন্য কিছু ইনফরমেশন বলছি এবং আগেও ডিসকাস করতেছিলাম, যেমন জিরো ফিল এন্ড সিরিয়াল ফিল, এই চেকটা মাস্ট করবেন এন্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা এবং এগুলো টেস্ট করার নানা রকম অ্যালগোরিদম আছে, আপনারা যদি সার্চ করেন দেখবেন যে ওই অ্যালগোরিদম গুলো অ্যাভেলেবল। ওকে, তারপর কম্পারেটরের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যে জিনিসটা মিস করি, এ গ্রেটার দেন বি, এ ইজ লেস দেন বি, ইজ ইকুয়াল টু বি চেক করি, বাট গ্রেটার অর ইকুয়াল, লেস অর ইকুয়াল, ওই কেসগুলোতে কি হয়, এবং এলএসবি ভ্যালু চেঞ্জ করলে এই কম্পারেটর রেজাল্টটা কিভাবে চেঞ্জ হয়। তারপর
মানে আমি যদি একটা সার্টেইন বিটের মধ্যে ওয়ান বিট ব্লক করে রাখি, মানে ধরেন একটা সার্টেইন বিটকে আমি 1ই ধরে রাখছি বা 0 ধরে রাখছি, সার্টেইন ভ্যালুতে রেখে দিছি, তখন হচ্ছে আমার আউটপুটটা কি আসতেছে, কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো চেক করা উচিত। অ্যান্ড এটা এই স্পেসিফিক এই কম্পারেটরের জন্য কভারেজ কালেকশনটা মোর ইজিয়ার, অ্যান্ড এটা ভিজুয়ালি ডিবাগ করা খুব হেল্প করে। আপনারা যদি সিলিয়াম বা ইনসিসিভ এই দুইটা লাইসেন্স, আই থিঙ্ক পুয়েটা আপনারা ক্যাডেন্সের ইনসিসিভ ইউজ করেন বা আইরান ইউজ করেন, তো আমি জানি না কভার চেক করার কোনো এখানে অপশন অ্যাভেলেবল আছে কিনা, থাকলে আপনারা এটা করে দেখতে পারেন। আর প্যারিটি বিটের জন্য সিঙ্গেল বিট রেট এরর ইনজেকশন, এই টেস্টটা করবেন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং এটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু টেস্ট আছে, সার্চ করে দেখতে পারেন। SEU বলে, সিঙ্গেল ইভেন্ট আপসেট। তো ওই টেস্টটা করে দেখবেন, খুব মজার, মানে মানে খুব ইন্টারেস্টিং, মজা বলতে ইন্টারেস্টিং লাগতে পারে, তো ওটা চেক করে দেখবেন। এবং আই থিঙ্ক যদি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট ওই পার্টটা অ্যাড করতে পারেন, এটা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট রিপোর্ট একটা ভালো একটা ভ্যালু অ্যাড করবে আর কি, উইথ এক্সাম্পল ডেফিনেটলি। দেন বিসিডি প্রায়োরিটি এনকোডার অবশ্যই প্রায়োরিটি ঠিক থাকতে হবে। সরি, প্লিজ গো অ্যাহেড। একটা কোশ্চেন ছিল ভাই। শিওর শিওর। আচ্ছা, মানে আমি বলতেছিলাম কি ভাইয়া, যে আমাদের তো লেয়ার টেস্ট বেঞ্চে যেটা দেখছি আর কি, সেখানে তো হচ্ছে বিভিন্ন কেসগুলো র্যান্ডমলি জেনারেট করে। তো আমাদের যে স্পেসিফিক কিছু কিছু কেসের কথা যেটা আপনি বলতেছেন, মানে যেগুলো হচ্ছে কর্নার কেস, এই কেসগুলো আমরা কিভাবে মানে চেক করবো আলাদাভাবে? এটা কি ওই র্যান্ডমলি আসবে, নাকি আমি স্পেসিফিকলি দিয়ে দিতে পারবো এটা? গুড কোশ্চেন। আমি এটা আপনাদেরকে যে ফার্স্টে বলতেছিলাম যে আপনার যখন ইভলিউশন হয় ভেরিফিকেশনে, তখন সেকেন্ড স্টেপ ছিল কনস্ট্যান্ট র্যান্ডম ভেরিফিকেশন। তো আপনারা ওই র্যান্ডমাইজেশনটাও কনস্ট্রেন্ট করতে পারবেন, যে একটি স্পেসিফিক টেস্ট আপনি 100 বার করতে পারবেন। ধরেন 1000 বার আপনি একটা টেস্ট করলেন, এর মধ্যে একটা স্পেসিফিক টেস্ট আপনি 100 বার করতে চান, ইটস পসিবল। এটা হচ্ছে সিস্টেম ভেরিলগ যে ক্লাস আছে, ক্লাসের একটা স্পেসিফিক প্রপার্টি আছে, কনস্ট্রেইন্ট বলে। তো এটা ট্রানজাকশন ক্লাসে করতে হয়। ট্রানজাকশনটা যখন আপনি জেনারেট করতেছেন, তখনই কিছু কনস্ট্যান্ট বলে দিবেন যে আমার এই কর্নার কেসটা রিচ করার জন্য ইনপুট কি কি হওয়া উচিত, সেটা তো আমরা বলতে পারবো, সেটা বলে দিব। বা ইনপুটের রেঞ্জটা কি কি হওয়া উচিত, সেই রেঞ্জটা বলে দিলে যখন ট্রানজাকশনটা র্যান্ডমাইজ হবে, তখন দেখা যাবে যে ওই আমরা যে রেঞ্জটা বলে দিছি বা যে কনস্ট্যান্ট গুলা বলে দিছি, সেই কনস্ট্যান্ট অনুযায়ী আমাদের ট্রানজাকশনটা জেনারেট করবে। আই থিঙ্ক একটু কমপ্লেক্স লাগতেছে, বাট আপনারা একটু সার্চ দিয়ে দেখবেন প্লিজ। আমি এখানে সময় স্বল্পতার জন্য ডিটেলস আলাপ করতে পারতেছি না। সেটা হচ্ছে কনস্ট্রেইনটস নামের একটা সেকশন থাকে সিস্টেম ভেরিলগ ক্লাসের, কনস্ট্রেইনটস, এটা লিখে সার্চ দিলেই চলে আসবে। এবং আমি ফার্স্টে যে চিফ ভেরিফায়ার যে লিঙ্কটা দিয়েছিলাম, সেই লিঙ্কেও এটা পাবেন। ওকে, তো বিসিডি প্রায়োরিটি এনকোডারের জন্য তো এই জিনিসগুলো মিনিমাম চেক করা উচিত, তো এই জিনিসগুলো চেক করবেন। দেন কমন কিছু এফএকিউ আছে। তো আপনাদের এফএকিউ যাওয়ার আগে আমি এই আমার যে কমন যে কোশ্চেন গুলো থাকে সেগুলো আনসার করার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ কখন আমরা কোথায় এবং কখন ইউজ করব? যখন ডেফিনেটলি আপনার আইপিটা সিম্পল হবে এবং মডিউল লেভেল ভেরিফিকেশন হবে, তখন। সিস্টেম লেভেল আর ব্লক লেভেল একটু ডিফারেন্ট। সো ব্লক লেভেল যখন ভেরিফিকেশন করবো, তখন লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ ইউজ করা যেতে পারে। এটার যখন রিইউজেবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট থাকবে মডারেট, মানে আমার অনেক বেশি রোবাস্ট হওয়া লাগবে না, অনেক বেশি রিউজেবল হওয়া লাগবে না, বাট মোটামুটি রিউজেবল হলেই হয়েছে, তখন আমরা সিস্টেম ভেরিলগ লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ ইউজ করব। ইন্টিগ্রেশন টেস্ট গুলাই করা যায়। আর যেসব জায়গায় আপনার ধরেন খুব দ্রুত ডিবাগ করার প্রয়োজন বা ফাস্টার সেট আপ করার প্রয়োজন, সেসব জায়গায় আমরা লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ ইউজ করবো। দিজ আর দ্য মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া। অনেক সময় হচ্ছে ক্লায়েন্টের এন্ড থেকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তারপর হচ্ছে আমাদের মেথোডোলজি চুজিং এর সময় আর্কিটেক্ট, যে সিস্টেম আর্কিটেক্ট, তার কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, সেই অনুযায়ী অনেক চেঞ্জ হতে পারে। বাট বর্তমানে সবাই ইউভিএম টেস্ট করে ইউজুয়ালি, হ্যাঁ, বা ওই যে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার কো-সিমুলেশন করে। বাট সিস্টেম ভেরিলগ লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ ইজ এ ভেরি গুড ওয়ে টু স্টার্ট ইউর ক্যারিয়ার এজ এ ভেরিফিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, বা ভেরিফিকেশনের নেক্সট স্টেপ গুলো শেখার আগে এটা শিখলে আপনার পরের স্টেপ গুলা অ্যাচিভ করতে মানে ফাস্টার অ্যাচিভ করতে পারবেন। ওকে,
সেকেন্ড কোশ্চেন, এটা কোশ্চেনটা আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম আপনাদেরকে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইন্টারফেস এন্ড ভার্চুয়াল ইন্টারফেস? আপনারা যদি কোডটা কেউ ওপেন করে দেখে থাকেন, আপনাদের যে ইভিএম এর কোড দেওয়া আছে ল্যাবে, সরি সিস্টেম ভেরিয়েবল লেয়ার টেস্ট বেঞ্চের যে কোড দেওয়া আছে, ওপেন করলে দেখবেন যে কিছু জায়গায় আমার ইন্টারফেস আকারে ডিফাইন করা হয়েছে, কিছু জায়গায় ভার্চুয়াল ইন্টারফেস ডিফাইন করা হয়েছে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? আমি আপনাদেরকে যখন এই টেস্ট বেঞ্চটা পড়াচ্ছিলাম, না সরি এটা বলতেছিলাম, তখন বলতেছিলাম যে জেনারেটর বা ড্রাইভার থেকে তো ডাটা ক্রিয়েট করলে সরাসরি ইন্টারফেসে চলে আসে। তো ভার্চুয়াল ইন্টারফেস হচ্ছে একটা পয়েন্টার টু দিস ইন্টারফেস। আই থিঙ্ক আপনারা পয়েন্টার কি জানেন। তো একটা একটা পয়েন্টার এই টেস্টেও পাস করে দেওয়া হয়, টেস্ট থেকে এনভায়রনমেন্টেও যায়, এজেন্টেও যায়, ড্রাইভারও যায়। এখন ড্রাইভারে গিয়ে যদি আমি পয়েন্টারের মধ্যে কোনো একটা ভ্যালু চেঞ্জ করি বা পয়েন্টারের কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ করি, তাহলে সেটা তো সরাসরি ইন্টারফেসের সাথে লিঙ্ক। তো তখন সরাসরি চেঞ্জটা ইন্টারফেসে চলে আসে। তো দিস ইজ ওয়াই আমরা একটা ভার্চুয়াল ইন্টারফেস এখানে পাঠাই। এখন কোশ্চেন আসতে পারে, ভার্চুয়াল ইন্টারফেস না পাঠিয়ে সরাসরি আমরা ইন্টারফেসটাকে পাঠালাম না কেন, বা ইন্টারফেসের কপি পাঠালাম না কেন, বা সফট কপি কেন পাঠালাম না? তো এই ইন্টারফেসটা আসলে স্ট্যাটিক্যালি ডিফাইন করতে হয়। এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক, আপনি ওয়ান টাইম ডিফাইন করবেন, সেটা হচ্ছে টেস্ট বেঞ্চে। ইন্টারফেসটা শুধু ওয়ান টাইম ডিফাইন হবে এবং ডিউটির সাথে কথা বলবে, দ্যাটস ইট। আর বাকি ভার্চুয়াল বা ওই ইন্টারনাল ডেটা স্ট্রাকচারে যে চেঞ্জ আসতেছে, সেটা যেহেতু ভার্চুয়ালি হবে বা ইন্টারনালি হবে, সো এই ড্রাইভার, মনিটর, স্কোরবোর্ড এরা হচ্ছে ইন্টারফেসের সাথে কথা বলবে থ্রু দ্য পয়েন্টার। তো এই পয়েন্টারটাই হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল ইন্টারফেস। আচ্ছা, তো এটা খুবই একটা কমন কোশ্চেন আসবে আপনাদের, আপনারা যদি লেখা শুরু করে থাকেন টেস্ট বেঞ্চ, তাহলে দেখবেন যে এই কোশ্চেনটা আপনাদের মনে খুব আসবে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইন্টারফেস এন্ড ভার্চুয়াল ইন্টারফেস। আর নর্মালি অন্যান্য ক্লাসগুলো যেমন নিউ দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে হয়, দেখবেন ইন্টারফেস আসলে আমরা ওইভাবে নিউ ইউজ করি না। তো এই জন্য আমরা যেটা করি, একটা রেফারেন্স বা পয়েন্টার পাস করি, যেটা হচ্ছে মেইন বা স্ট্যাটিক্যালি যে ইন্টারফেসটা আছে ওইটাকে পয়েন্ট করে থাকবে। তো যে কোনো একটা ভ্যালু চেঞ্জ করলে এই পয়েন্টার দিয়ে আমরা মেইন ইন্টারফেসে ডাটা চেঞ্জ করতে পারবো। সেকেন্ড মোস্ট কমন কোশ্চেন হচ্ছে, অনেক সময় আপনারা কভারেজ নিয়ে পড়েছেন, বাট দেখবেন যে সিস্টেম ভেরিয়েবল যখন লার্ন করা বা শেখানো হয়, তখন কোথাও বলে না যে কভারেজটা আমরা কোথায় ইউজ করতে পারি, বাট দিস ক্যান গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। মানে সিস্টেম ভেরিয়েবল লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ লিখছেন, সাথে সাথে কভারেজও কালেক্ট করছেন, অ্যাসারশনও চালাচ্ছেন, সবকিছু করতে পারবে। তো যদি সিস্টেম ভেরিয়েবল লেয়ার টেস্ট বেঞ্চ থেকে আমরা কভারেজ কালেক্ট করতে চাই, তো বেস্ট ওয়ে কোনটা? প্রাইমারি ক্যান্ডিডেট হবে হচ্ছে আমাদের মনিটর। কেন? কারণ হচ্ছে মনিটরের কাজ করা, সবকিছু মনিটর করা। আর যে ভালো মনিটর করতে পারবে সেই তো ডাটা কালেক্ট করতে পারবে ভালো, অর্থাৎ সে কভারেজ চেক করতে পারবে বেটার। তো এই জন্য আমরা কভারেজ কালেকশনের জন্য প্রাইমারি ক্যান্ডিডেট হিসেবে চিন্তা করি মনিটরকে। তো আপনার আমি জানি না আপনাদের কভারেজ অ্যাড করার রিকোয়ারমেন্ট কিনা, বাট যেহেতু আমি মেনশন করেছি আগে যে একটা স্পেসিফিক ইসের জন্য, অ্যাসাইনমেন্টের জন্য, যে আপনাদের কভারেজ কালেক্ট করা উচিত। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি কভারেজ কালেক্ট করতে চান, তাহলে মনিটর থেকে কভারেজ কালেক্ট করবেন। কিভাবে করা যায় আপনারা আমরা পরে কখনো ডিসকাস করতে পারি। তারপর আপনাদের কোশ্চেন ছিল ইন্টারফেস, মোড পোর্ট, ক্লকিং ব্লক নিয়ে। আনফরচুনেটলি এটা একটা বিগ ডিসকাশন, বাট ক্লকিং ব্লকটা একটু আমি বলে দিই। ক্লকিং ব্লকের কাজ হচ্ছে যে আপনার একটা সার্টেন টাইমিং ইভেন্টের সাথে সাথে ইন্টারফেসে ডাটা নিয়ে আসা, সেটা যেখান থেকেই আসুক, ডিউটি থেকে আসুক বা ডিউটিতে যাক, সে একটা সার্টেন টাইমের সাথে করবে। এবং আমরা চাইলে এমন করতে পারি যে ইনপুট গুলা চেঞ্জ করতে পারি, যে ক্লকেজের কিছুক্ষণ আগে বা কিছুক্ষণ আগে আমরা ইনপুটটাকে স্যাম্পল করতে পারি, আর আউটপুটটাকে ড্রাইভ করতে পারি ক্লকেজের কিছুক্ষণ পরে। এখন আপনাদের মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াই ডু উই নিড টু ডু ইট। ধরা যাক আপনার যেই একটা ডিউটিতে আমি আপনাকে একটা ডেটা পাঠাবো, হ্যাঁ, তো ওই ভ্যালুটা সরাসরি গিয়ে ডিউটির ভিতরে কোন একটা ফ্লিপ ফ্লপে গিয়ে ক্যাপচার হবে। তো আমি যদি একদম এইজের ডাটাটা নেই, এইজের ডাটাটা আমি বের করলাম ক্লক এজের সাথে সাথে, তো অনেক সময় যে দেখবেন যে সেট আপ বা হোল্ড কন্ডিশনের কিছু ব্যাপার থাকে, ডিলের ব্যাপার থাকে, এই জন্য একদম ক্লক এজে ডাটা সবসময় চলে আসবে না। আপনারা কারেন্টলি ফেস করবেন না, কারণ আপনারা আরটিএল সিমুলেশন চালাচ্ছেন এবং এখানে কোনো ডিলে ইন্ট্রোডিউস করার প্রয়োজন নাই বা ইউজুয়ালি দরকার হয় না। কিন্তু ইন রিয়েল লাইফ আমরা অ্যাকচুয়াল ডিলে সহ সিমুলেশন করি, অর্থাৎ
ক্লক এজ আসার একটু পরে ডাটা চেঞ্জ হবে বা ডিলে সহ ডাটা আসবে, অর্থাৎ একটা অর গেটের ভেতর দিয়ে ডাটা গেলেও সাথে সাথে চেঞ্জ না হয় একটু পরে গিয়ে চেঞ্জ হবে। তো এই চেঞ্জ গুলো সহ আমরা সিমুলেশন করতে পারি বা ভেরিফিকেশন করতে পারি। তো ওই মোমেন্ট গুলোর জন্য আমাদের ক্লকিং ব্লকে কিছু ডিলে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। এটা আর একটু কম্প্রিহেন্সিভ ডিসকাশনের ব্যাপার, আমি এখানে আলোচনা করছি না, বাট যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় প্লিজ ফিল ফ্রি টু নক মি। হ্যাঁ, আপনি কি এসডিসি ফাইলের কথা বললেন? না, এসডিসি ফাইলটা মেইনলি প্রয়োজন হয় সিনথেসিসের জন্য এবং টাইমিং কনস্ট্যান্ট ডিফাইনের জন্য, বাট আমাদের মূল যেটা আমি বলেছি এটা হচ্ছে ডিলে, এটা হচ্ছে এসডিএফ, স্ট্যান্ডার্ড ডিলে ফরম্যাট। আই থিঙ্ক আপনারা এটার সাথে হয়তো বা আই এম নট শিওর, আপনারা হয়তো পরিচিত না আর কি এসডিএফ এর সাথে। এসডিএফটা হচ্ছে সিমুলেশন উইথ ডিলে। নর্মালি আমরা যে সিমুলেশন গুলো চালাই সেগুলো কি জিরো ডিলে সিমুলেশন। আপনারা দেখবেন যে আহ, মানে একদম ক্লকে যে সাথে ডি এর একটা ফ্লিপ ফ্লপের ডি এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে, পরে যে একদম ক্লকের সাথে সাথে হচ্ছে কিউ এর ভ্যালুও চেঞ্জ হচ্ছে, মানে ক্লকের সাথে কারো কোনো ডিলে নাই। বাট ইউজুয়ালি হওয়া উচিত কি ক্লকে আসার একটু পরে ডাটা চেঞ্জ হওয়ার কথা, আমরা থিওরিতে তাই পড়েছি তাই না? বাট সিমুলেটরে আমরা দেখতেছি যে একদম সাথে সাথে চেঞ্জ হয়। তো এগুলো হচ্ছে জিরো ডিলে সিমুলেশন বা সিমুলেশন উইদাউট ডিলে। তো ওই ডিলেটা ইন্ট্রোডিউস করতে হয় এসডিএফ ফাইলের সাহায্যে। আর এসডিসি ফাইলটা একটু ডিফারেন্ট, ওটা হচ্ছে সিনথেসিস বা ইমপ্লিমেন্টেশন বা ডিএসটি এসব কাজের জন্য লাগে, নট রিলেটেড টু আওয়ার সিমুলেশন বা ভেরিফিকেশন। বুঝতে পারছি ভাই। Okay, all right. Moving forward, when to use for join any, join none, এটা তো আগেই বলেছি, depends on your implementation. আপনি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতেছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। এটার কোনো ডিরেক্ট কোনো অ্যান্সার নাই যে আমার সবসময় ফর জয়েন এনি ইউজ করতে হবে, এরকম কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই। ডিপেন্ড করতেছে যে আপনি আপনার সিমুলেশনের টাইমিং ইভেন্ট গুলা কিভাবে কন্ট্রোল করতে চাচ্ছেন বা কিভাবে কন্ট্রোল করবেন তার উপর। ওকে, তারপর আমি কিছু আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিছু ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ক আমি পাইছি ইন ভেরিফিকেশন। তো এখানে আপনারা দেখবেন যে এআই ড্রিভেন কিছু কাজ করা হয়েছে, যেটা আমি বলতেছিলাম যে রিয়েল চ্যাট হচ্ছে এখন এআই ড্রিভেন ভেরিফিকেশনের দিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে মানুষজন। একটা সময় পরে গিয়ে দেখবেন যে সবকিছুই এআই দিয়ে মোর ড্রিভেন হচ্ছে। তো এই ধরনের কিছু কাজ করা হয়েছে। আমি যতগুলো পাইছি ডিওআই নাম্বার এন্ড অথর অ্যাড করার চেষ্টা করছি, আপনারা সার্চ দিলেও পাবেন, ইটস ইজি। যে কোনো মানে গুগলে বা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন গিয়ে সার্চ করলেই চলে আসবে। তো আপনার যদি ফিউচার স্কোপ থাকে যে আপনারা ভিএলএসআই 1 কোর্স নিয়েছেন বা ভিএলএসআই 2 বা ভিএলএসআই কোর্স নিয়েছেন, ল্যাব করছেন, ডিজিটাল ডিজাইন করছেন, আপনারা ভেরিফিকেশন ইন্টারেস্ট পেয়েছেন, অনেকেই আছে যে মোস্টলি যারা প্রোগ্রামিং বেশি পছন্দ করে তাদের জন্য এই ভেরিফিকেশনটা মোর সুইটেবল বা তারা বেশি এনজয় করে। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট আমি এখানে আমি আমার বর্তমান কারেন্ট ওয়ার্ক প্লেস দেখছি যে সিএস গ্রাজুয়েট, কম্পিউটার সায়েন্স গ্রাজুয়েটরা হচ্ছে ভেরিফিকেশন ফিল্ডে বেশি আসে। কারণ হচ্ছে ওদের প্রোগ্রামিং নলেজ ভালো, অ্যালগোরিদম বিল্ড আপ করতে পারে, ফার্স্ট মডেল বিল্ড আপ করতে পারে ভালো, এই জন্য আসে। হ্যাঁ, তো আপনাদের যদি কারো কোনো ইন্টারেস্ট থাকে এটা নিয়ে আপনারা আপনাদের মাস্টার্সের থিসিস করতে পারেন, আন্ডার গ্রেডের থিসিস হিসেবে ওটা কাজ করতে পারেন, বা পেপার পাবলিশ করার যদি কারো ইচ্ছা থাকে সেটা নিয়েও কাজ করতে পারেন। তো এরকম কিছু ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ক হচ্ছে, আপনারা সার্চ এন্ড ওয়ার্ক। তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি আমার অ্যালোকেটেড টাইম থেকে আরো 20 মিনিট সময় বেশি নিয়ে নিয়েছি, সরি ফর দ্যাট। And if you have any question. Okay. I think no question. হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে ভাই Sure. আমাদের আমরা হচ্ছে কভারেজ বলতে আসলে কি বুঝতেছি, লাইক 100% কভারেজ কি আসলে পসিবল, বা 100% কভারেজ বলতে কি বোঝায়? আর একটা গুড কোশ্চেন, 100% কভারেজ বলতে আসলে কি বোঝায়? আমি একটা এক্সাম্পল দিছিলাম যে ধরেন 4 বিট অ্যাডার যেটা আছে এর কম্বিনেশন হতে পারে 2^8। এখন 2^8 ইনপুট দিয়ে যদি আমরা 2^8 নাম্বার অফ ইনপুট দেই তাহলে ওইটা হচ্ছে 100% কভারেজ রিচ করতে পারে। বাট এখানে কিছু ফ্যাক্টর আছে।
আপনি যখন সবগুলা ইনপুট দিচ্ছেন, এমনও হইতে পারে, কিছু কিছু কেস হইতে পারে যে আমরা ফার্স্টে 1+1 করতে চাই, 2 হইলো, 1+2 করলাম, সেও করলাম, কিন্তু এরপরে আমি করতে চাই 2+1, ওই কম্বিনেশনটাকে আমি ইমিডিয়েট পরে চেক করতেছি কিনা। 1+1 এর কন্ডিশনটা কেন দিলাম? কারণ 1+1 দেওয়া মানে হচ্ছে দুইটারই 0th বিট 1, 1+2 মানে হচ্ছে প্রথম নাম্বারটার 0th বিট 1, এটার 0th বিট 0। তো যখন আমি 2-1 কম্বিনেশনে যাব, তখন দেখেন লাস্টের দুইটা বিট ফ্লিপ হচ্ছে। তো এটাও কিন্তু একটা কম্বিনেশন। তো এই কম্বিনেশনটা কি আমি রিচ করতেছি কিনা, এই ধরনের কেস আমি ক্যাচ করতে চাই কিনা। তো যদি ক্যাচ করতে চাই, তাহলে ডেফিনেটলি আমি 2^8 সংখ্যক বা ট্রাই করলে আমার 100% কভারেজ হবে না। আমি কি বুঝাইতে পারছি? মানে নর্মালি আমরা কি করি, 1 এর সাথে 1, 1 এর পর 2, 1 এর পরে 3, এরকম শেষ করে 15 পর্যন্ত যাই, তারপরে আবার করি 2 এর পরে 1, আর 2 এর সাথে 2, 2 এর সাথে 3, এরকম, রাইট? কিন্তু ফার্স্টে আমি করতেছি 1 এর সাথে 2, তারপর পরের স্টেপে আমি 2 এর সাথে 1 করতে চাই। যদি এইভাবে করতে চাই, এই কম্বিনেশনটা চেক করতে চাই, ওইটাকে আমি করতেছি কিনা। মানে 2^8 সংখ্যক বার লুপ চালানোর পরেও কিন্তু এই কেসটা আমি রিচ করতেছি না। তো এই ক্ষেত্রে আমার কভারেজ 100% আসবে না। তো আমার কভারেজ ডিফাইন বা কভারেজ ক্যাচ করার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে। এটা আমি ফার্স্টেই বলছি যে আমাদের কিছু ম্যাট্রিক তৈরি করতে হবে, যে আমরা কি কি ধরনের কম্বিনেশন চেক করতে চাই, সেই অনুযায়ী আমাদের কভারেজ লিখতে হবে, বা কভারেজ এক্সপেকটেশন বা কভারেজ ম্যাট্রিক তৈরি করতে হবে। তো আমি আমি কি আনসার দিতে পারছি কিনা? ভাইয়া এই জিনিসটা কি সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটেই শুধু প্রয়োজন হওয়ার কথা না, কম্বিনেশনাল কি এটার কোনো ম্যাটার থাকার কথা যে 2 এর সাথে 1 করতেছি না? না, বাট এটা একটা গুড কোশ্চেন, যে না অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করার কথা না, কিন্তু আসলে আনফরচুনেটলি এখন কোনো সিপি আসলে ফুলি কম্বিনেশন হয় না। there must be some sequential element to store the values. So I hope you got your answer. জি ভাইয়া, বুঝতে পারছি। All right, anything else, any question? So if not, I think we can conclude our session for today. So thank you again, everyone for joining the session এবং আমার এতক্ষণ ধরে বকবক শোনার জন্য। তো যদি আপনারা নতুন কিছু শিখতে পারেন বা নতুন কিছু এখানে দেখে থাকেন, বা in any way এটা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টে হেল্প করে, I'll be very grateful. And আমার যদি কোনো আপনাদের কোশ্চেন থাকে, we can always connect, discuss, and in any way I can help, I will try. That's it. Thank you. And thanks also IEEE student branch for giving me the floor, giving me the opportunity to meet you and discuss with you. Thank you. Thank you, Uday bhai, for your valuable session. I would like all the participants to turn on their cameras so that we can take a picture. Okay, thank you, everyone. Thank you once again, Uday bhai, for your taking time and sharing valuable insights. Here we have a little token of appreciation for you. Thank you for your time and sharing your experience with us. And most appropriately, thank you all for the participants for your active presence and thoughtful questions. With this, I would like to conclude our IEEE episode 4
our talk series. I hope we'll meet again in another events, and till that, hope you have a good time. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Bye.